小小，等妈妈把这些卖完，就陪你回家过生日，好不好？嗯。新出锅的馄饨，快来买！陆哥来啦！我怎么来了呀？快跑啊！新出锅的馄饨，快来买呀！新出锅的馄饨。哎，姑娘，你们在这儿摆摊的话，有那个证件什么的吗？哦，我看看啊。不好意思啊，现在没了。拿溜收摊给我滚蛋！你凭什么撕我的证啊？凭什么？就凭这个地盘是老子的！我说你个臭摆摊的，你来这儿摆摊也不跟我打招呼，你他妈还敢给我叫？哟，哦，就你们这条件，还他妈吃蛋糕呢？我的蛋糕！你别太过分了！真是过分了！兄弟们，哎，给我走！来嘞！妈的！见过大小姐，见过小小姐，祝小公主生日快乐！这他妈什么情况啊？富家的4个少爷，他们怎么来了？难道是？难道他是？要砸我妹妹摊子，踩坏我外甥女生日蛋糕的，是你？不，几位大哥，都是误会，全都是误会。敢动我妹妹，找死！给我废了他！算了，今天是小小的生日，不要见血，让他们走吧。滚！快点！哎呦，小小啊，小小，今天怎么这么可爱呀？大舅抱抱好不好？哎，哦对了，大舅啊，给你准备了一颗南非之心。还不是我还大哥，你让开！小小，来，二舅呢，给你买了一套云顶天宫的大别墅，你想什么去住都可以啊。你们两个能不能让开？臭烘烘的！来，小小，让小舅抱。小小，看，小舅给你买了块大金砖，啊，漂不漂亮？漂亮。哎，妈妈，舅舅们怎么总这么奇怪？喂，我说你们在搞什么？我不是都说了吗？在外面不要搞这么大阵仗。还有，小小才几岁啊？你们送别墅、送钻石的，还有那个送什么金砖的，有没有脑子啊？小小，老爷！哎呀，我的小公主啊！乖女儿，你就别生你3个哥哥的气了，大家这么久没见了，就是一点心意而已嘛。是啊，自从你从国外拿了博士回来后，就消失跑去结婚了，一下子这么多年不回家，我们能不想你吗？都说了，
我们只想过太平的日子，打打杀杀的生活，我不喜欢。况且我也不想让小小卷进来。哎呦，说什么呢，小妹？什么打打杀杀的呀？我们这都是做正经生意，是吧？行啦，你们今天来，肯定不只送礼物这么简单吧？说吧，又想干嘛？我，大哥，老爸你怎么还害羞了呢？小妹啊，其实吧，就是老爸处对象了。小妹，你知道妈生前最亲你，如果得不到你的认可，爸这心里有点担心。完了，小妹这是不同意啊。放心，妈已经去世10年了，我不会耽误爸的幸福的。太好了！但是前提是，她必须是个心地善良、值得爸爱的好女人才可以。放心，我那个女朋友啊，人美心善。哎，乖女儿，这么说，你答应见她了？好，宣告全城，后天我傅家举行家宴。是。那没什么事的话，我就带小小先走了。好。礼物你们收起来，我的小小可不收啊。不是，小妹，礼物你可以不收，爸给的这个家族令牌你一定得收下。如果有什么急事，他能随时号令所有傅家的人，在全城各地出现。来，小小，妈妈给你戴上。真漂亮。那我们就先回家啦。小小，我们走吧。老爷拜拜，大舅拜拜，二舅拜拜，小舅拜拜。走了吧。走吧。走了。咱们这小妹啊，还是这么任性。爸爸，你什么时候回来呀？小小，爸爸在外边出差，来不及回去陪你过生日。等爸爸回家再给你补生日，好不好？好，小小在这儿等你回来。小小真乖。好了，老公，不跟你说了，你先忙吧，注意照顾好自己啊。我陪小小过生日啦，说再见，拜拜。哎，好。来，小小许个心愿吧。小小，小小，小小，小小，完了，心脏病复发了。小小，你坚持一下，妈妈马上带你去医院啊。您好，您拨打的电话正在通话中。您好，接电话拨打的电话正在通话中。喂，爸，小小心脏病复发了。什么？三娘，你别着急，先送小小去医院，我马上安排人去接你。小小，小小，你清醒啊，小小，小小。爸，怎么了？小小的心脏病复发了。景豪，你快点去安排全城最好的心内科医生。景修、景优，你们去肃清全城的交通，务必要保证桑尼路上交通顺畅。是。哇，哎，兰兰，听说明天傅林渊就要举办家宴，让你和他女儿见面了。兰兰，明天傅家千金一点头，你可就是傅家主母了，那也就是京城第一阔太太了。
凭我的魅力，什么样的男人拿不下？傅凌渊那种男人，老娘手拿把掐，好吧？兰兰，那以后你可得多照顾照顾姐妹们啊！放心吧，等老娘上位，忘不了你们。破三崩子也敢滴我，找死！哎，来了，他敢超你车哎！操，敢超老娘的车！给我追上去，拦下他！好嘞。妈妈，小小。兰兰姐，你快看你车！完了完了完了，这可是林渊送我的车！你给我滚下来！妈妈，我好难受。小小，对不起啊，我着急赶路，刚刚是我开太快了，我给你道歉行不行？着急赶路，你好牛逼啊！连我的车都敢超！看看把我车给我刮成什么样！赶紧给我滚下来！快点下来！真的很对不起，我真的是太着急了。我女儿她生病了，这样我赔给你钱，你看可以吗？你说什么？赔钱？就你啊？你知道这是什么车吗？你知道这车值多少钱吗？这可是限量版的法拉利啊！把你全家卖了都赔不起。这开了有500万，应该够了吧？多出来的算补偿你的损失。500万！哎呀，我这是要笑死了！你怎么这么有钱啊？啊！兰兰，我看他是把你当成傻子了吧？他妈当老娘傻子，也不看看自己开的什么破烂啊！随便掏张卡就说里面有500万，你不怕闪了自己舌头？你们如果不信的话，可以去验啊！验大，浪费老娘时间！来人，给我按住他！你们干什么？放开我！放开我！干什么？当然是好好教训教训你啊！这车怎么这么眼熟啊？拉出去！放开！放开我！放开！放开我！放开！哟，起来了！光天化日，你们肆意妄为，白大人就不怕牢底坐穿吗？牢底坐穿？你还真是可爱啊！恐怕你不知道我是谁。只要我乐意，弄死你，就像弄死一只蚂蚁一样。喂，睁大你的狗眼看清楚了，这位就是地下皇帝傅凌渊的未婚妻，倾城的傅氏家族，你不会没听说过吧？你说你是傅凌渊的7任女友，你就是宋青兰？没错，是我。看来你听说过我的名字啊，知道怕了吧？傅凌渊可是地下皇帝，
就你这种底层的人啊，他一句话就能轻松弄死你全家哎！哼，没想到爸的女朋友居然是这种人，嚣张跋扈，仗势欺人，绝不能让这种女人进富强。爸，国外那位特级医生已经到位了，小妹怎么还没到？从桑宁他家到医院最多也就15分钟，是不是路上堵车了呀？哎呀，我不是跟你们说了吗？让你们开路的。哎，爸，你先别急，我给小妹打个电话问问。哎，还敢叫人呢？回来！我告诉你，今天你得罪了我，就是叫天王老子来都没有用。我告诉你，就你这种人，下不了傅离院，进不了傅家的门。你敢咒我？一个底层人，有什么底气说这种话？因为我就是你要见的傅家大小姐，傅桑宁。哎呦，你说什么？你是傅桑宁？没错。我靠！就你啊！你说你是傅桑宁？你胆子也太大了吧！连地下皇帝的千金你都敢冒充，你不要命了呀？我说，你是不是真的很蠢啊？你开着个破3轮，穿着一身破破烂烂的衣服，还敢冒充富家千金？你说到底哪儿来的勇气啊？啊！告诉你，今天你算是撞枪口上了，我马上就给我老公打电话，戳穿你。您好，您所拨打的电话有问题。Sorry, the subscriber you dialed。这小妹的电话打不通啊！该不会出什么事了吧？爸，我现在就找人去找找。给我备车，我也过去。亲爱的，你在哪儿呢？兰兰，我在医院呢。我外孙女小小生病了。什么？小小生病了？是啊，我女儿啊，正带着小小往医院来呢。你怎么了？给我打电话有什么事吗？啊，我没事儿，我这不过碰到一个不长眼的，他超了我的车，还把你送人家的法拉利给蹭了，我正找他算账呢。敢给你添堵，活你了他！你尽管收拾他，有什么后果我来负责。亲爱的，我会好好处理这件事的啊。等处理好这件事情，我就去医院看咱们的外孙女啊。听见了吗？你今天还真是撞到枪口上了。林渊的外孙女生病了，整条马路一辆车都不让有，你居然还敢在这马路上飙车，可真是找死啊！哦，怪不得这路上今天车这么少，原来是傅家人出手了。妈妈，小小好难受。小小，小小，你们快放我走吧！我女儿病得很厉害，我真的要赶紧送她去医院。所以你现在在命令我吗？那你说，你到底要怎么样？钱你也不要，道歉你也不接受。我看你挺着急的，不如请你喝杯酒吧，总可以吧？你们要干什么？你们要干什么？小小，去把我车上的红酒拿过来。兰兰姐，这红酒这么贵，真要给他喝？当然，林渊马上就过来。他要是发现这个人是醉驾，你猜猜他会不会更生气？还是兰兰有办法？看见了吗，贱人！我这瓶酒啊，16万8，这些加起来比你的命都值钱呢。今天我就让你喝个够！
我答应的。妈呀妈，请救吧！我可以带我女儿去医院了吗？她真的等不了了。你也说了，是你女儿又不是我女儿，我又不着急。你别太过分！我女儿要是有什么闪失，你担当得起吗？等一等，我怎么感觉她这么眼熟啊？哎，兰兰姐，你刚才说傅爷的外孙女叫什么来着？兰兰姐，你刚才说傅爷的外孙女叫什么来着？叫小小啊，怎么了？他刚才说他女儿也叫小小，好像是啊。就你女儿那条贱命，也配跟傅家的外孙女同名？哎呀，我好像认识他。你认识？对啊，他是我家楼下那个摆摊卖菜的。真的假的？是个臭摆摊的？好像就是他。他带着他的女儿天天在我家楼下摆摊，整个人穿得脏兮兮的，周围邻居都知道呢。我去，原来是个臭摆摊的，怪不得身上臭烘烘的。就这种货色，还敢跟兰兰叫板，真是不知死活。哎，等一下，我还是先问一下我老公。过来，老公啊，你看一下图片里这个女的，是不是我们家楼下那个臭摆摊女？还用问吗？一个臭摆摊的也敢假冒富家千金，简直是不知道死字怎么写。妈妈，小小，小小，啊，小小，干什么啊？还给我！那是我女儿的药，她心脏病发作了。装什么装？我看你就是想借此机会逃跑，还用这种伎俩，可惜！还给我！那是我女儿救命用的，跟我有什么关系？只要我不满意，你还想跑啊？你简直做梦！兰兰姐，这个药好像确实是治心脏病的。你在替他讲话？没有，我不是这个意思。就是啊。再说了，这种人要是送到医院去，横冲直撞的，再影响了富家小公主治病怎么办？我求求你把药还给我，我女儿她真的快不行了，我求求你了，求求你了！求我？你求人就这么求的吗？总得有点态度吧？你到底想怎么样？给我跪下，给我们每个人都磕一个响头。怎么？我看你还是不想要啊？那我把它倒了，不要，怎么样？我跪，但是你要答应我，只要我跪了，你就把药还给我。少跟老娘废话，跪下！哎呦，你这突然跪下，我还不习惯呢。我还是喜欢你对我那桀骜不驯的样子。你给我记住了，在这座城惹了我，那这就是你的后果。现在能把药还给我了吗？既然说要还给你，当然会给你啊。你来拿呀！不要！不好意思啊，手抖了呢。你为什么要这么做？为什么要这么做？你说过会还给我的，你说过会还给我的。是啊，我说会还给你，可我没说要完整的还给你啊，对吧？你为什么要这么做？为什么要这么做？为什么？
因为你惹了不该惹的人，因为你贱命一条还敢招惹我，这就是你的代价。我不会原谅你们的，我绝对不会原谅你们的。哼，哟，你能怎么地我呀？难道你要画个圈圈诅咒我们吗？哎呀，你还敢瞪我？怎么，你不服气呀？把他给我拉过来！他居然敢反抗！妈妈，小小，小小，妈妈一定不会让你有事的，一定不会让你有事的。不好，是小妹发射了求救信号，小妹出事了。来人，立刻召集整个傅家，全程拉响1级警报，5分钟之内，不惜一切代价，一定要找到我女儿和我外孙女。是。喂，什么？傅家发动了家族令，召集所有人前去支援。什么？放下家族令！完了，这警示的天又变了。会议结束。老板，您的跨国会议还没有开完，还看个屁！傅家有令，不遵是会死的。这大白天的放什么烟花呀？什么玩意儿？不好，这是傅家的家族令牌。你说什么？真的假的？应该是真的。我老公是给傅超办事的，他之前有一次拍照片跟我炫耀过，说是傅家的传家宝，只有傅家继承人才能继承。啊？难道他真的是不可能？你看清楚了再说。我应该是看错了吧？这个东西毕竟满大街仿制的都是。对，肯定是看错了。他就是个摆摊的底层人，那最大资产就是那个破三蹦子，还傅家人，动动脑子怎么可能嘛？我说你胆子可真不小啊，还敢仿冒傅家的传家宝，你今天有10条命都不够你死的。我说过，我就是傅家千金傅桑宁，你们马上就会付出代价。你还真是嘴硬啊！我看你是不见棺材不落泪，不如我们把他双腿打断，怎么样？好主意！我看他不是喜欢超我车吗？今天我就把他的腿打断，我看他以后还怎么踩油门。牛逼啊，兰兰姐，这法子好！可别说我没给你机会啊！我今天要是开车撞你，你还活着，那咱们的事儿就两清了。小小，阿姨，叔叔，小小真的求求你了，不要再欺负我妈了，小小真的求求你们了。小小，谁允许你这么随便下跪的？妈妈是这么教你的吗？哟，刚才不是说有病吗？我看这不好好的吗？还能下跪呢？这不是没事儿吗？小小，快起来，起来！妈妈，小小不能让他们再欺负你了。阿姨，小小求求你了，不要再欺负我。小小，什么呀？哎，还想讹人啊？我告诉你，老娘可不吃这一套。他不是有病吗？那我今天就给他好好治一治。
你要干什么？你们要干什么？啊！我去，什么情况？什么声音？喂，老公。你那个蠢女人，你都干了些什么？你知不知道你得罪的是什么人？完了，这下我们彻底完了。老公，你什么意思啊？他到底是谁啊？谁敢欺辱我傅家人？Arrête de me fixer! C'est de ta faute si je reste clouée dans ce lit pourri! Arrête de faire ta pauvre victime! Ça fait 13 fois cette année que ma belle-mère Alité a déchiré mon certificat de mariage. J'en peux plus. Dégage, merde! Ta tronche me file la terre! Casse-toi! Mon chéri, on prend une aide-soignante pour maman. Elle a encore pété un câble. Mon chéri, tu rentres ce soir? Mon chéri, tu me manques trop. Si t'es dispo, rejoins-moi s'il te plaît. Bonjour, je veux refaire mon certificat de mariage. Désolée, Madame Lambert, votre période de réflexion pour le divorce se termine dans 7 jours. Impossible de refaire ça maintenant. Pardon? Une période de réflexion? D'après le système, votre mari a déposé une demande de divorce. Vous êtes en période de réflexion. Vous n'étiez pas au courant? Tiens, signe ça. C'est quoi ça? La facture de l'hôpital. Oh. Donc, ils se sont ligués pour me faire signer un accord de divorce. Vous voulez annuler la procédure? Amir, ta mère peut me pourrir la vie autant qu'elle veut. C'est ma manière de me racheter. Mais après 7 ans ensemble, pourquoi même toi, tu me mens? Non, merci. Dans 7 jours, je viendrai chercher le certificat. Mon coup de la paralysie, c'est pas mal trouvé, hein? Cette idiote se doute de rien, ça fait un bail que je peux marcher. Encore quelques mois de rééducation et je serai complètement rétablie. Tata Lola, Olivia s'occupe de toi avec tant de dévouement. La tromper comme ça, c'est pas très correct. Qu'elle se crève ou pas, elle me doit bien ça. Sans elle, qui empêchait mon fils de décrocher quand j'appelais, j'aurais jamais croupi des mois entiers dans ce lit d'hôpital. Justement, faut bien que je continue et que je la crève à petit feu. Maman, calme-toi. C'est la faute d'Olivia. Ne te fais pas de bile pour ça. Vous avez bien signé le divorce, non? Elle faut quoi encore ici? Il faut une période de réflexion. Et puis... Épargne-moi tes excuses. Me dis pas que t'arrives pas à tourner la page. Viviane vaut 1000 fois mieux. Maman, j'ai mon plan pour le divorce. Ne te mêle pas de ça. Bon, d'accord. Fais comme tu veux, de toute façon, c'est déjà fini entre vous. Si elle veut continuer à faire la boniche gratos, grand bien lui fasse. Donc voilà, tout le monde me mentait. Même pour le divorce. Je suis la dernière informée. Dans 7 jours, ma période de réflexion prend fin.
Viens me chercher. D'accord. « 2 ans déjà. Amir, ma dette envers ta famille est largement remboursée. Puisque je n'ai jamais trouvé ma place dans cette famille, tant pis. Toi et les tiens, je tire un trait dessus. Tu fous quoi avec tes valises? Ta mère a encore pété des bols aujourd'hui en disant que je ne valais pas Viviane. Faire ta fugue comme une ado, tu trouves ça drôle? Ma mère souffre depuis 2 ans. C'est normal qu'elle soit irritable. T'as l'habitude, non? Laisse couler, c'est tout. Elle m'a mis dans cet état. Et c'est à moi de passer l'éponge. Comment elle s'est retrouvée paralysée? Tu le sais mieux que personne. Pendant toutes ces années, jamais sa mère ne m'a reconnue. Dès qu'elle savait qu'Amir et moi nous étions seuls, elle simulait une crise pour le faire appliquer. Maman, tu disais pas que c'était sérieux? Pourquoi le médecin affirme-t-il que t'as juste un léger rhume? Si je disais pas ça, tu reviendrais? Maintenant, dans ta tête, il n'y a que cette Olivia. Moi, j'existe plus pour toi. Mais c'est l'anniversaire d'Olivia aujourd'hui. Je m'en tape. Si ça lui plaît pas, qu'elle dégage. De toute façon, pour moi, la seule belle fille possible, c'est Viviane. Je me disais qu'après le mariage, tout s'arrangerait. Jamais j'aurais pensé que même notre nuit de noces... Ne décroche pas. 1 minute, c'est tout. Bon, on continue. Monsieur, c'est terrible. Votre mère a fait un AVC cette nuit. Vous n'avez pas répondu à son appel. Ça a retardé les soins et elle est paralysée. Depuis 2 ans, je me ronge de culpabilité pour cet incident. Mais finalement, c'était encore du cinéma. Sauf que cette fois, elle a joué tellement bien qu'elle a berné tout le monde. Oui. C'est moi la coupable. Donc je me lève tôt pour lui faire sa bouillie tous les matins, elle me crache dessus, je nettoie à 4 pattes et je me fais traiter de porte-malheur. 2 ans à me tuer à la tâche et être à sa merci comme une boniche, c'est ça que je mérite? Olivia, tu m'as mal compris. Amir, je suis passée à la mairie aujourd'hui. Tu sais déjà tout? Oui. 7 jours avant la fin de notre période de réflexion. Du coup, les papiers à signer d'il y a 1 mois, c'était le divorce. Ma mère fait du chantage au suicide. Olivia, je n'avais pas le choix. Tu sais bien que je suis dans une position impossible coincée entre vous deux. Moi, je n'ai pas le choix. La future Madame Lefebvre, c'est Viviane. Point final. Maman! Ma mère est difficile. Fais un effort, allez. Pris entre vous deux, je ne sais plus quoi faire. Hein? Olivia, démissionne, s'il te plaît. Maman est paralysée et personne n'est là pour elle. Je ne peux compter que sur toi. Toutes ces années, pas une seule fois tu n'as pris ma défense. Amir, est-ce que tu n'avais pas le choix ou bien tu as juste arrêté de m'aimer? Amir, tu m'aimes encore? Oui. Bien sûr que oui. Et je descends voir. Dans 7 jours, viens me chercher comme prévu.
Ramassez-moi tous ces bagages. Les trucs dans cette valise-là coûtent cher. Faites gaffe. Compris. Oh là là, quelle plaie de stagner dans ce fichu hosto. Pour si longtemps. Encore quelques jours et je vais y laisser ma peau. Je te masse un peu. Ma chère Viviane, t'es adorable. Ah, tiens, tu daignes sortir. J'étais persuadée que tu allais rester cloîtrée dans ta chambre. Tata Lola vient de finir sa kiné. Le médecin recommande qu'elle bouge davantage. La kiné? Quelle comédie. Sans t'avoir vu debout de mes propres yeux, je serai encore là à me laisser berner par vous tous. Le doc dit que je récupère bien. Peut-être même que je remarcherai un jour. Viviane s'installe ici dès aujourd'hui pour s'occuper de moi. Tata Lola, Olivia tient quand même cette maison. Peut-être qu'il faudrait demander son avis. Elle est juste une bonne à rien. Son avis, on s'en fiche. Viviane, va choisir la chambre qui te plaît. Elle n'a aucun problème. Vas-y. Oh, merci, Amir. Qui a peint ces horreurs? C'est d'un ringard. Ça jure complètement avec la déco actuelle. Allez, décrochez-moi tout ça. Viviane n'a pas été assez claire? Enlevez ces croûtes et jetez-les. Mes toiles. Laisse tomber. Qu'elles fassent ce qu'elles veulent. Je les raccrocherai plus tard. Amir, tu sais très bien que chacune de ces toiles représente des heures de travail. Elles valent que dalle. Tu n'as qu'à en refaire. Laisse tomber. Amir, je voudrais la chambre principale. Comme ça, je suis tout près de Tata Lola. Plus pratique pour m'occuper d'elle. Exactement. Viviane, tu penses à tout. Mais maman, c'est la chambre. Ok. Je prends la chambre d'Ami. T'es bizarre. Avant, tu n'aurais jamais dit oui. Tu voulais que je sois plus raisonnable. Alors voilà, je me pousse. C'est pile ce que tu voulais. Amir. Tiens, Viviane, ton plat préféré. Merci, Amir. Viviane, resserre-toi. Tout ça, c'est ce que t'adores. Amir a fait tout préparer rien que pour toi. Tout est à base de fruits de mer qui me filent des allergies. Te voilà. Rejoins-nous. Allez. Tiens. Maman, pour toi. Olivia, tu es enfin réveillée. Tu as veillé sur moi toute la nuit? C'est ma faute. J'ai pas fait gaffe à la crevette. Désormais, je graverai dans ma tête tous tes allergènes, jusqu'au bout. Arrête de bouder. Mange correctement. Tu as tout oublié? Quoi? Amir, tu as même oublié ta propre promesse. Amir, Viviane t'aime à la folie. Elle n'attend rien d'autre qu'un mariage, même pas de titre. Fais-lui plaisir avec un mariage pour rattraper ça. Tata Lola, ne le mets pas dans l'embarras. Ça va pour moi. Ah non, ça ne va pas du tout. Viviane ne demande rien d'autre qu'une fausse cérémonie. Tu ne peux même pas exaucer ce minuscule souhait? C'est la fille de mon ami de toujours. Comment veux-tu que je rende des comptes à sa mère dans l'au-delà? Maman, je vais en parler avec Olivia. Pas la peine.
Vous formez un beau couple. Allez-y. Tu dis quoi, là? Je n'ai plus faim. Bon appétit. Elle a pété un câble? C'était quoi ces conneries? Je fais un mariage avec une autre et ça te pose aucun problème? Aucun. Tu as déjà eu ma réponse, non? C'est juste pour la galerie, maman sort à peine de l'hosto. Je veux pas la contrarier. Fais comme tu veux. Ne te fais pas d'idée. Avant la fin du délai, je retire la demande de divorce. C'est promis. Ok. Tu es mon ange. Tata Lola, ça va ces temps-ci? Pas mal. Tout à l'heure, on va se faire les ongles ensemble. Quelle heure il est? Tu te lèves enfin? Ramène-toi, tu vas m'aider à la toilette. Hé! T'es sourde ou quoi? Tu te permets cet air avec moi? Tata Lola, ça va, laisse-moi faire. Viviane, t'es parfaite. Voilà, c'est bon. C'est fade à mourir. Y a pas de sel ou quoi? Quelle idiote je fais. 2 ans à trimer sans relâche, ni oser baisser la garde une seconde. Et personne ne reconnaît mes efforts. Alors que cette Viviane, elle fait semblant 2 secondes. Et voilà qu'elle est la belle-fille parfaite. Tata Lola, le doc a été clair. Dans ton cas, il faut sortir davantage. Ah, c'est toi la plus gentille. Même ces petits détails t'échappent pas. Dégage! Bien réveillé? Le doc dit que t'as failli y passer. C'est Viviane qui m'a poussée. Après tout ça, tu continues d'accuser les autres. Je dis juste la vérité. Viviane et ta mère se sont associées pour me pousser dans la circulation. Ma mère se bat encore au bloc en ce moment. Te piéger? Impossible. Et Viviane a dit qu'elle t'a vu de ses propres yeux percuter le fauteuil. Elle dit n'importe quoi. Et tu gobes tout. Tu ne vérifies pas les caméras. Y a rien à vérifier. Maman a son caractère, oui, mais elle est droite. Et Viviane est douce et gentille. Elle n'aurait aucune raison de te blesser. Ta confiance, c'est pour tout le monde sauf pour moi. La police va gérer ça. T'es dingue. Allô? Quelqu'un a tenté de me tuer. Je veux les vidéos du carrefour. Amir, qu'est-ce que tu fous? Pardon. Ma femme a des troubles mentaux. Elle imagine tout le temps qu'on veut la tuer. Désolé du dérangement. Hein? Olivia, faut vraiment que tu fasses tout péter, c'est ça? Je veux juste la vérité. La vérité? La vérité, c'est que depuis hier, tu joues la comédie pour monter ce coup tordu. Tuer ma mère et faire porter le chapeau à Viviane? Olivia, tu y vas fort quand même. Amir! Tata Lola est réveillée. Elle accuse Olivia de l'avoir poussée. Monsieur, je peux l'attester. Votre mère a bien dit ça.
Olivia, quelle déception tu es pour moi. Non. Allez. Vous voulez quoi? Vous faites quoi là? Amir, arrête-les! Non! Amir Lefebvre! À vous maintenant. Et je peux encore passer l'éponge. Je n'ai rien fait. C'est elles qui m'ont tendu un piège. Tu abuses du fait que je refuse de te blesser vraiment. Amir, Tata Lola a insisté pour qu'on lui fasse subir quelque chose. Sinon, elle n'avouera jamais. Et surtout, rappelle-toi qu'elle a essayé de tuer ta mère quand même. Continue. Frappe jusqu'à ce qu'elle avoue. C'est notre trésor familial, destiné à la future Madame Lefebvre, et toi, t'as osé le voler? Ce n'était pas moi. Je ne sais pas comment il a atterri dans mon sac. Tu nies encore, avec les preuves irréfutables. Maman, non. Amir, tu me crois, dis? Ma chérie, je crois tout ce que tu dis. À l'époque, dans cette situation, tu m'avais cru malgré tout. Mais là maintenant, j'ai beau tout expliquer, tu ne veux rien écouter. Cet Amir qui m'aimait a fini par changer. C'est moi. J'avoue. Je le savais. Si t'avais avoué plus tôt, t'aurais évité de morfler. Dégage. Évidemment, tu refuses encore de voir tes fautes. Mets-la à l'écart de jour, histoire qu'elle retrouve ses esprits. À peine 2 jours, et elle est dans ce sale état? Vous lui avez fait quoi? Amir, allez! Qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver? C'est juste qu'elle a l'habitude d'être dorlotée. La moindre petite épreuve la dépasse. Alors elle joue les pauvres victimes. Olivia, rentre avec moi. Demain, c'est mon mariage avec Viviane. C'est juste une cérémonie de façade. Tu le sais bien. Juste pour faire plaisir à ma mère. Entre Viviane et moi, il ne s'est rien passé. Et le divorce, je vais le retirer, c'est sûr. Olivia, viens m'aider pour la robe demain, tu peux? Elle est en convalescence. Mais Olivia est déjà passée par là. Elle saura forcément quel style me conviendrait le mieux. Je veux juste son avis. Allez! Viviane est plus jeune. Elle n'y connaît rien. Pourquoi ne pas lui donner un coup de main? Ok. Maman, tu as créé cette robe unique pour moi de ton vivant. Avec l'espoir que mon mariage tienne bon pour toujours. Hélas, je vais te décevoir. Waouh! Cette robe est magnifique! Amir, elle me plaît énormément. Tu me l'offres? Non, c'est ma robe de mariée. Je l'ai laissée en dépôt ici. Mais je l'adore vraiment! Olivia, c'est juste une robe. Qu'elle la prenne. Tu sais très bien ce qu'elle représente. Au pire, je t'en achète une autre.
Je file l'essayer. Elle est sublime. Cette robe lui va comme un gant. Olivia, je suis jolie? Ça te va bien. C'est celle-là alors. Je l'enlève maintenant. Tu as fait exprès. Pas du tout. Olivia, mais qu'est-ce qui te prend? Olivia, je voulais pas. Pourquoi lever la main sur moi? Allez, lève-toi. C'est la dernière chose que maman m'a laissée. Amir, mon visage me brûle. Un objet aussi précieux soit-il ne vaut rien face à quelqu'un. Le principal, c'est que Viviane va bien. Arrête de nous couvrir de honte en public. Viens, on va te mettre de la glace. La pauvre. Franchement, elle la cherchait. Il paraît que la mère de Monsieur Lefebvre est paralysée depuis 2 ans à cause d'elle. Maman, pardon. Je n'ai pas su protéger ce que tu m'as laissé. Tes vœux pour moi ne se réaliseront jamais. Plus que 2 jours avant la date prévue. T'es vraiment sûr de vouloir le quitter? Tu peux encore changer d'avis. J'en suis sûre. Jamais je ne regretterai ça. Olivia, tu es enfin ma femme. J'avais pourtant décidé de tourner la page. Pourquoi ces larmes maintenant? C'est pas l'ex de Monsieur Lefebvre? Elle ose encore se pointer? Vu comment elle s'effondre, elle en pincerait encore pour lui, ou quoi? Même si elle s'accroche, il la calculera jamais. Il paraît qu'elle a des problèmes mentaux et qu'elle a failli tuer sa belle-mère. Monsieur Lefebvre, vous pouvez embrasser la mariée. Olivia, avec tout ton amour pour moi, tu vas forcément me comprendre, pas vrai? Amir! Amir, demain c'est le dernier jour. Je vais enfin me libérer de cette prison. Et de toi. Amir. Chut, on va nous entendre. Chut, on va nous entendre. Et alors? De toute façon, elle finira par savoir. Tais-toi. Tu regrettes de l'avoir épousée? Gravement. T'avoir pour femme, c'est la plus belle chance de ma vie. Jamais je ne le regretterai. Quelle ironie, Amir. C'est ça ton soi-disant mariage de façade? C'est ça ton amour pour moi? Ton amour de pacotille? Je ne le veux plus. On va sortir ensemble. Pense à changer les draps du lit de leur chambre. Tata, laisse les domestiques s'occuper de ces corvées. Olivia a encore mal à la main. Tu sors? Où ça? À la mairie, c'est le dernier jour du délai de réflexion. J'ai promis à maman et à Viviane de les emmener au terme.
Bon, vas-y seul annuler la demande de divorce. À notre retour, tout redeviendra comme avant. Ok. On y va? On y va. Merci de l'envoyer à cette adresse, en paiement à la livraison. Bonjour, mademoiselle Lambert. Mademoiselle Lambert, Monsieur Duval nous envoie vous chercher. Montez, je vous en prie. Amir, dès cet instant, plus aucun lien entre nous. On ne se reverra plus jamais. Tu sors? Où ça? Tata Lola, tu sors des termes. Couvre-toi bien. Viviane, t'es si attentionnée. Pas comme quelqu'un. Olivia n'a jamais su faire ce genre de flatterie empressée. Mais chaque fois que maman tombait malade, c'est elle qui passait les nuits à son chevet, à faire ses tisanes, à tout gérer, sans jamais râler. Amir, t'es dans la lune? Mais non, maman, pour Olivia et moi. T'avais promis de ne plus t'en mêler. Bon, d'accord, je sais que tu penses à elle. Mes jambes marchent à nouveau. À l'avenir, je vous laisse tranquille. Ces derniers temps, en faisant tout ce que maman voulait, j'ai enfin réussi à la convaincre de ne plus s'interposer entre Olivia et moi. Entre nous, il n'y a enfin plus d'obstacles. Amir, c'est l'heure de nous reposer. Viviane, on a célébré le mariage, mais ma femme, ce sera toujours Olivia. Hier soir, c'était un accident. J'étais bourré. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Tu regrettes de l'avoir épousée? Gravement. Jamais je n'ai regretté de l'avoir épousée. Celle que j'aime, c'est elle et elle seule. Cet accident fait en sorte qu'elle ne la prenne jamais. Sinon, je te le ferai payer. Compris. Amir, je vais pas compliquer les choses pour vous. Tu es raisonnable. Ça m'a beaucoup soulagé. Bonne nuit. Je prends une autre chambre. Amir, laisse Viviane vivre avec nous. Tu sais, il y a plein de chambres vides. Génial! Avant, je me sentais si isolée toute seule. Désormais, ça va être animé avec vous. Ces moments en famille, c'est Olivia qui aurait dû être là. Comment j'ai pu la laisser seule à la maison? On arrive bientôt. Je vais enfin retrouver Olivia. Elle va être aux anges d'apprendre que maman nous lâche enfin. Olivia! Olivia! Monsieur Lefebvre, vous avez un colis en port dû. Où est Olivia? Elle est partie avec une valise il y a 2 jours, on l'a plus revue. Quoi? Le certificat de divorce. Ne m'en veux pas. Mais on s'éloigne de plus en plus. Ça sert à rien de continuer. Ah ouais. T'es tellement occupé que tu dors même au bureau maintenant, c'est ça? Je bosse comme une dingue pour la boîte. Et toi, tu glandes.
Tu restes sous ce pont avec ton stand de charlatan pour arnaquer les retraités. Tu me laisses jamais bosser dans la boîte. Si je fais pas mon stand, je fais quoi alors? Je tourne en rond? Tu sais ce qu'on dit de moi? Que j'ai épousé un charlatan. Ouais, j'ai compris. Je te fais honte, c'est ça? T'inquiète. Plus personne te dira ça. Le passé, on oublie. Il y a 1 million sur cette carte. Prends-la. Monte un truc sérieux. Laisse tomber ton stand à la con. Sinon, tu resteras toujours un tocard. Un tocard. C'est donc ça que je suis pour elle. Caroline, ma femme, a repris l'entreprise familiale. Elle est de plus en plus débordée. Monsieur Picard, les 100 millions sont versés au Quentin. Autre instruction? Parfait, bon boulot. Surprise! Joyeux anniversaire de mariage! Je rentre pas ce soir. Trop de boulot. Trois ans que je veille au grain pour les Quentins. Mais eux... Maman! Qu'est-ce que vous foutez? Nicolas, cette tablette exposée dans le salon comme ça porte la poisse. Maître! Sans moi, les Quentins ne seraient rien aujourd'hui. Tiens, prends la voiture au moins. Un mec a besoin d'une voiture. Non merci. Comment ça? Tu vas vivre de quoi alors? De ton stand de charlatan? On est divorcés, ok? Ma fille ne te regarde plus. Caroline, bravo. T'es enfin libre. Tiens, c'est pas notre célèbre charlatan parasite, Nicolas Picard? Alors, maître Picard, tu lis pas l'avenir pour voir comment ça va finir pour toi? Mon avenir, pas la peine. Il sera radieux, merci. Mais je peux lire le tien gratuitement. Tu as le teint gris. Dans 3 jours max, tu vas morfler gravement. Tu me jettes un sort? À prendre ou à laisser. Tu files déjà? Vous voulez quoi, là? Tu te permets de me dire Monsieur Fleury comme ça? Ça fait un bail que je te supporte. Si Mademoiselle Quentin t'avait pas couvert, t'aurais dégagé depuis longtemps. Maintenant, tu n'es qu'un moins que rien. Tu crois qu'on va faire quoi, hein? Arrêtez! Laissez-le partir. Ok. Pour toi, je le laisse filer.
Mais la prochaine fois, je te rate pas. Nicolas, remercie Damien, vite. Le remercier? De quoi? De me coller des cornes? Ouais. J'ai toujours kiffé Caroline. Sans toi qui a débarqué il y a 3 ans, elle serait déjà à moi. Mais maintenant, c'est fini entre vous. Alors, dégage. Et reste loin de Caroline. Bien, soyez heureux alors. Ciao, cher Nicolas. Hé, arrête! Stop! Cette caisse! Pourquoi elle s'arrête pas? Arrête! Ah! T'es fraîchement divorcé, toi? Ouais. Attends! On se marie! Elle veut épouser un mec au pif? Attends une seconde, est-ce que t'es sûr de toi? Oui! Vite! Papier d'identité. Vous voulez vraiment vous marier? Hé! T'hésites encore? T'es un mec ou quoi? Elle te fait cocu avec un autre? Et toi, tu ravales ça? Caroline, tu me jettes comme une merde. Moi aussi, je te largue. Exactement. Je me marie avec elle. C'est qui, elle? Tu la connais pas? Margot Saunier, l'héritière des Saunier, PDG actuelle du groupe Saunier. Margot Saunier? Mais qu'est-ce qu'elle fout avec Nicolas? À ton avis, se marier, peut-être? Margot Saunier, la reine de Fontclair, PDG d'un des 5 grands groupes, épouser le mec que j'ai largué? Impossible. Attends, il aurait déjà arnaqué cette Margot? T'es divorcé, toi. Pourquoi tu t'en fais pour lui? T'as raison. Maintenant, sa vie ne me regarde plus. Tiens. À partir de maintenant, t'es mon mari. Tu te tiens à carreau, hein? Pas de regard en coin avec d'autres nanas. Hein? Ouais. Quoi? Margot Saunier? Incroyable. En une demi-heure, j'ai divorcé et je me suis remarié. C'est dingue. Allez, viens. Ces deux-là doivent nous attendre. On y va. Faut dire, quand on est canon, on n'a qu'à se laisser entretenir. Salut, Madame Lex. Ton ex-mari, c'est mon mari maintenant. Alors retiens bien ça. Divorcé, tu restes à l'écart de mon mec. Nicolas, si t'as signé le divorce sans broncher, c'est parce qu'elle t'attendait déjà au chaud. Et lui alors, il t'attendait pas, peut-être? C'est pas pareil. Ah bon? Et en quoi? Toi, t'as tous les droits et moi aucun, c'est ça? Mademoiselle Saunier, ce type vous a mené en bateau. C'est un escroc. Un charlatan qui arnaque les papilles et les mamies. Je sais. Vous savez? Mais c'est un moins que rien qui vit au crochet des femmes. Ça me va très bien. Il y a vraiment des histoires aussi dingues sur cette planète? Chérie, allez, on rentre. Je vais cuisiner. On rentre. Ah, j'oubliais. Tiens, tu conduis. Ma voiture, elle est à toi.
Margot Saunier, tu vas le regretter amèrement. Écoute, j'ignore pourquoi tu fais ça. Mais bon, la comédie est terminée. Tu savais que c'était du cinéma? Faut être aveugle pour pas le voir. N'empêche que... Merci pour aujourd'hui. Attends! Où tu vas comme ça? Enfin... ça te regarde pas vraiment, si? Si! T'es mon mari et t'es canon. Si jamais une petite garce te chope, je suis la grande perdante. Faut que j'y retourne pour récupérer mes affaires. Retourner où? Bah... j'ai ton ex. Parfait, je viens avec toi. Si sa mère te cherche des noises, je lui colle une droite. Elle finira collée au mur et son père ne pourra que la regarder, les bras ballants. Allez, on y va. Assieds-toi. Fais-lui un style d'enfer. Tape pas l'œil. Osez. Va savoir si Caroline a vraiment largué ce parasite. Ah, t'inquiète, maman. Elle est sérieuse cette fois. Elle divorcera. Mais qui sait? Ce parasite est accro à la vie facile. S'il quitte les cantins, il va faire quoi? Vivre de son stand foireux en plumant les vieux? Il osera pas refuser. J'ai déjà contacté Damien. S'il fait le malin, Damien va lui péter les jambes. Parfait! Ouf, me voilà rassurée. Dès que Nicolas aura dégagé, je fais venir Damien demander la main de Caroline. C'est ça. Seul un héritier comme Damien mérite ma sœur. Et Nicolas, un zéro absolu, un raté pur jus. Pff. Maman, Caroline m'a écrit, ils ont divorcé. C'est vrai? Regarde, la photo du papier, c'est officiel. Oh, génial! Ah, ce déchet va enfin dégager de chez nous. Super! Madame, jeune maître, Monsieur Picard est de retour. Arrête de l'appeler Monsieur Picard. Il a divorcé de Caroline. Il n'est plus rien ici. Viens, maman, on va voir ce qu'il veut encore, ce parasite. Allons-y. Attends, c'est lui, Nicolas Picard? On dirait bien. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Maman, t'as oublié? Caroline lui a promis 1 million d'euros pour le divorce. Il a dû empocher le pactole. Tu fous quoi là, hein? Je viens récupérer mes affaires. Tiens. Toi! Tes vieilleries sont toutes là. Mais avant de les prendre, tu vas nous rendre le million. 1 million? Mais quel million? Joue pas au con. Ma sœur a promis 1 million pour le divorce. Elle, ok. Nous, niet. Elle me l'a proposé. Mais j'ai refusé. Ah. Refusé? Tu crois que j'avale ça? Crois ce que tu veux. T'as qu'à demander à ta sœur. Lui demander? Et pourquoi je ferais ça, hein? Si t'as pas pris ce million, ces fringues sur toi, elles sortent d'où? Tu vas pas me sortir que t'as tapé le million au loto, hein? Une pote me les a filés. Tu me prends pour un con? Tes potes, là, je les connais tous. Si t'avais ce genre de relation, t'aurais besoin de lire l'avenir au gogo pour 3 sous? Nicolas, ne nous en veux pas. C'est toi qui fais pas le poids, hein? Regarde notre Caroline, elle est PDG du groupe Quentin. Et là, elle boucle un deal à plus de 100 millions. Entre vous deux, il y a un fossé. J'espère que tu comprends.
À son côté, tu la plombes. Et tu plombes les Quentin. Un deal à 100 millions. Sans moi, il n'y aurait rien du tout. Comme vous vouliez, j'ai largué les Quentin. Je veux juste récupérer mes affaires. Vivre au crochet d'une femme. T'as pas honte? En plus, t'as divorcé de Caroline et tu lui piques 1 million. T'as du culot quand même. Mais j'ai rien pris. Mon œil. Si t'as rien pris, comment t'as payé ces belles fringues et cette coupe de taré là? Tu viens frimer devant nous, hein? C'est moi qui lui ai payé ses fringues. Sa coupe aussi. Un problème? Ah! Et je suis pas sa pote. Je suis sa... femme. Ah ouais? T'es qui, toi? Margot Saunier. La femme de Nicolas Picard. L'héritière des Saunier? Oh! Eh bien, Nicolas, je te sous-estimais, dis donc. À peine divorcé de Caroline et tu te déniches déjà cette petite garce. T'as 0 talent, mais pour la drague, t'es un pro, hein? Surveille ton langage. Si t'étais pas l'ex-belle-mère de mon mari, je te giflerais. Ah ouais? Tu vas me gifler alors? T'as déjà chauffé ce parasite depuis un bail? À vous, petite peste! Tu veux me gifler, non? Ben vas-y! Je suis là! Viens donc, je t'attends! Oh, maman! Mais... T'as osé me gifler! Charles! Elle me frappe et tu restes planté là! Maman! C'est Margot Saunier. Je m'en fiche! Saunier ou Vaunier! Vas-y, toi! Frappe-la! Défonce-lui la gueule! On verra si elle ose draguer au mec des autres! Maman! C'est Margot Saunier! Mais je m'en fous! Qu'elle soit une Saunier ou... Attends, quoi? Quelle Saunier? Il y en a combien de Saunier à Fontclair? C'est les Saunier du Sud, évidemment. Eh bien, dis donc, mademoiselle Saunier, franchement, comment t'as pu finir avec un tocard pareil? M'insulter, ça passe encore. Mais le traité de tocard, jamais. Mademoiselle Saunier, je crois qu'il y a un malentendu. C'est un moins que rien, un charlatan qui arnaque les retraités sur le trottoir. Il a profité de chez nous pendant 3 ans. Il vaut rien. Il vous a embobiné, c'est ça? C'est vous qui êtes aveugle. Voilà, pour vous, il vaut rien. Pour moi, c'est un diamant. Mais il a pris 1 million à Caroline. Il doit bien le rendre, oui. Non? Il dit qu'il n'a rien pris. Bah, il a rien pris. Et puis, le mari de Margot Saunier manquerait de fric, hein? Maman, si Nicolas repasse pour ses affaires, laisse-le tranquille. Il a refusé mon million. Alors, c'est clair cette fois? Ah oui, c'est clair. Retenez bien, c'est mon mari maintenant. Donc désormais, fichez-lui la paix. On se casse. Bonjour, Madame Saunier. Regardez-moi ça, notre PDG qui joue les amoureuses. Mais elle n'a jamais eu de mec et là, pouf, un mec qui sort de nulle part. Carrément bizarre, non? Oh la vache! Mais après-demain, c'est pas ses fiançailles avec l'héritier des Lefebvre? Ça va foutre un sacré bordel! Alors où on en est? Nickel. Là, c'est le buzz sur Internet.
Vous auriez été vu partout avec un homme et vous deux, vous seriez même allés vous marier à la mairie. Par contre, ça jase méchamment. Ils disent que c'est un parasite viré par les Quentin. Un charlatan qui plume les vieux. Laisse tomber tout ça. File-lui le contrat. Ah, tu décides enfin à montrer ton vrai jeu, hein? Il faut que tu joues mon mari pendant 1 an. Et pourquoi je ferais ça à moi? Je t'ai drôlement rendu service devant ton ex, t'as retrouvé ta fierté. Et ta belle-mère, je lui ai cloué le bec. Allez, tu peux bien faire ça pour moi. Bon, d'accord. Disons que je te dois bien ça. Mais dis-moi au moins ce que tu attends de moi. Mais si c'est n'importe quoi, je refuse direct. En public, tu assumes ce mariage avec Mademoiselle Saunier. Personne ne doit savoir pour ce contrat. Nous 3 seulement. Pas un mot à qui que ce soit. Ah, ça marche. Autre chose. Pendant toute cette année, tu restes scotché à Mademoiselle Saunier. Tout le temps. Si quelqu'un s'en prend à elle, tu dois la protéger. Comme un vrai mari. Je proteste. C'est pas ma vraie femme. Pourquoi je la protégerais? Et si on tombe sur un cinglé, je fais quoi, moi? T'inquiète, tu ne signeras pas pour rien. Pendant le contrat, je te verserai 50 000 € par mois. Tu rigoles? Personne ne risque sa peau pour 50 000 balles. 100 000. Marché conclu. Tu fais quoi, là? Monsieur Picard, on me dit que vous avez divorcé. C'est vrai? T'es au courant de tout, toi. Juste pour ça. Ah. J'ai une propriété dans le quartier sud. Si ça vous branche, vous pouvez vous y installer. Non, merci. Monsieur Mercier, pourquoi son divorce vous réjouit-il tant? Tant que Monsieur Picard était marié, je devais continuer à financer les Quentin pour son égard. Investir chez eux, c'est pas rentable? Les Quentin, ils ne valent rien. Sans Monsieur Picard, ils auraient déjà coulé. Ordre immédiat. Coupe les fonds aux Quentin. Compris. Dernier point. Cette année, on vit ensemble. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Il faut que mon maître vienne. Aucun problème. Mais il ne reste pas dans une caisse, hein? T'en fais pas. Et puis... Quoi encore? Eh ben, je sais pas encore. Je te dirai après. Du sexe en bonus? Du rêve. Si on va pas jusqu'au bout, personne n'y croira.
fait mal à la main. Chut. Serre les dents. Mademoiselle Saunier, vous ne trouvez pas ça trop risqué? Comment ça? Vous avez épousé le premier venu. Si ça se sait, j'ai peur que... Il n'est pas le premier venu. Il y a 3 ans, il m'a sauvé la vie. Mon Dieu, madame! Elle va bien? Appelez les urgences. Du calme. N'ayez pas peur. Je vous emmène à l'hôpital. Hé, tenez bon. Mademoiselle, on l'a retrouvé. Où est-il? Mais, il est marié. Sauf que... le groupe Saunier a vitalement besoin des investissements des Lefebvre. Demain, c'est vos fiançailles avec Maxime Lefebvre. Toute la ville est au courant. Si ça fuit chez les Lefebvre, vous imaginez les conséquences? J'ai attendu 3 ans qu'il divorce. Je ne peux plus reculer. Les Saunier déclinent depuis des années. Si ça dégringole encore, ils seront rayés des top 5 familles. Mais là, avec cette alliance Saunier-Lefebvre, les Lefebvre vont les booster à mort. Les Saunier vont enfin se refaire. Mais vous savez quoi? Ce tocard de Nicolas Picard, il s'est fait virer par les Quentin. Ha! C'était couru d'avance. Mais il y a 2 jours, Margot Saunier l'a traîné à la mairie pour l'épouser. Hein? Ah? Regardez, j'ai la photo. C'est du montage. Impossible quand même. S'il vous plaît, calmez-vous. Maxime, veux-tu prendre cette femme pour épouse? Pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, et l'aimer et la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le veux. Margot, veux-tu prendre cet homme comme mari? Pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, et l'aimer et la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Non, je ne le veux pas.